میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ دوستوں کو سیر کرواؤں گا قازقستان کی، اور سیر کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو قازقستان کی تاریخ اور دلچسپ و عجیب باتوں سے بھی آگاہ کروں گا۔ دوستو، قازقستان اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ قازقستان کا کل رقبہ 27,24,900 مربع کلومیٹر ہے۔ قازقستان ایک زمانے تک دنیا کی ایک طاقتور مملکت سوویت یونین کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 3.5 گنا بڑا ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے کم گنجان آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 1,80,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ قازقستان دنیا بھر میں 64ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ قازقستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کا کل رقبہ مغربی یورپ کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا خشکی سے محصور ملک بھی ہے۔ قازقستان کے محل وقوع کی بات کریں تو اس کے مشرق میں چین، شمال اور مغرب میں روس، جنوب مشرق میں کرغیزستان، جنوب میں ازبکستان اور ترکمانستان، اور جنوب مغرب میں بحیرہ قزوین واقع ہے، جبکہ مشرقی سائیڈ میں ایک چھوٹی سی سرحد سمندر کے ذریعے منگولیا سے بھی لگتی ہے۔ قازقستان کی آبادی میں 70.2% مسلمان، 26.3% مسیحی لوگ، 0.1% دیگر مذاہب کے ماننے والے، جبکہ باقی 3.4% آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ یوں تو قازقستان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم جدید زندگی کے ادوار کی بات کریں تو یہاں پر 11ویں صدی عیسوی میں کومان لوگوں نے اپنے خیمے لگائے۔ کومان لسانی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن سب زبانوں میں نام کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی سنہرے بالوں والی قوم۔ کومان کے بعد یہاں پر قپچاق لوگوں نے بستیاں بسانا شروع کی۔ جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا بھی کوئی حکمران ہونا چاہیے اور بعد میں آنے والے قبیلے ہم پر غالب نہ آ جائیں، اس ڈر سے قپچاق اور کومان لوگوں نے اتفاق سے ایک ریاست قائم کی جسے قپچاق کومان وفاق کہا جاتا ہے۔ یہ 11ویں صدی سے 12ویں صدی تک قائم رہنے والی ریاست تھی۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے یعنی سلطنت منگول نے اپنی سرحدیں پھیلاتے ہوئے قپچاق کومان وفاق کا نام ختم کرتے ہوئے اسے سلطنت منگولیا کا حصہ بنا دیا، اور آنے والے 300 سالوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ خانیت قازق کے اس عظیم دور کو بھی اسلامی دور کہا جاتا ہے، یعنی یہ سلطنت بھی ایک اسلامی سلطنت تھی، مگر اس سلطنت کے انجام کے بعد کچھ دہائیاں کوئی نئی حکومت قائم نہ ہو سکی، اور پھر 1867 کو رشین ترکمانستان کا قیام عمل میں آیا، جس کا حصہ یہ خطہ بھی بنا۔ اس اتحادی حکومت کا بھی 1918 میں خاتمہ ہو گیا، جب دنیا جنگ عظیم اول کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ 1918 سے قازقستان کے ان علاقوں پر جہاں پر اب قازقستان موجود ہے ایک آزاد آلاش خود مختار ریاست بنائی گئی جو ایک قازق ریاست تھی۔ 1925 میں اس ریاست کا بھی خاتمہ ہوا اور ایک نئی ریاست قائم ہوئی جو سوویت یونین کے اشتراک سے وجود میں آئی تھی، اور اس ریاست کا نام قازق خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ رکھا گیا تھا، جو 1936 تک قائم رہی، اور پھر اس ریاست کی خود مختاری کو ختم کرتے ہوئے نیا نام قازق سوویت اشتراکی جمہوریہ رکھا گیا تھا۔ یہ ریاست 1936 سے 1991 تک قائم رہی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد قازقستان سب سے آخر میں آزادی پانے والا ملک تھا۔ قازقستان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے
तो आस्ताना काज़िक्स्तान का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था, जब इसका नाम आकमूला था। आस्ताना से पहले आलमाते मुल्क की दारुल हुकूमत था। आलमाते मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर की आबादी 35 लाख अफराद के करीब है। इस शहर को काज़िक्स्तान का इक्तिसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। आलमे शहर में बहुत ज्यादा पार्क मौजूद हैं, इसीलिए इसे पार्कों का शहर भी कहा जाता है। मुल्क की आबादी का 66.48% हिस्सा काज़िक लोगों, 20% रूसी, जबकि बाकी दीगर कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से है। काज़िक्स्तान का कॉलिंग कोड +7 है। काज़की और रूसी काज़िक्स्तान की सरकारी जुबानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली जुबानें अमन, अज़बेक, तातार, करगैज, यूक्राइनी और दीगर जुबानें शामिल हैं। काज़की जुबान खुद भी एक तुर्किश जुबान से निकली हुई जुबान है, जिसमें कुछ अरबी के हरूफ भी शामिल हो गए हैं और कुछ रूसी भी, जो कुछ तुर्किश बोलने वालों को समझ आती है। अंग्रेजी जदीद और दूसरी जुबान के तौर पर भी बोली जाती है। पहले लोग खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते थे और तालीम की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, मगर सोवियत यूनियन के दौर में और आज़ादी के बाद तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी, जिसके बाद शरह तालीम बढ़ती 99.5% तक पहुंच चुकी है। 11वीं सदी ईस्वी में काज़िक्स्तान की इस सरजमीन पर ज्यादा आबादी का दाखला शुरू हुआ था, जबकि इस्लाम काज़िक्स्तान में 8वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले लोगों के जरिए पहुंच गया था। फुटबॉल काज़िक्स्तान में काफी शौक से खेला जाने वाला खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, पोलो, स्पीड स्केटिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग दीगर और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। काज़िक्स्तान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जो अब सियाहों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। काज़िक्स्तान का डोमेन नेम .kz है। काज़िक्स्तान की करेंसी को काज़िक्स्तानी तिंगे कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 आ जाएंगे, यानी ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए से कमतर समझी जाती है। काज़िक्स्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। काज़िक्स्तान में पहले सियाहत की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, बल्कि तेल, ज़राअत और दीगर कुदरती वसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर पिछले कुछ सालों से अवाम के बढ़ते हुए रुझान से काज़िक्स्तान की सरजमीन भी गैर मुल्कियों से भरने लगी है। काज़िक्स्तान हुकूमत ने 48 ममालिक को वीज़ा फ्री करते हुए इस बात का इजहार किया है कि हम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं। तकरीबन 3,20,000 अफराद ने 2016 में काज़िक्स्तान का सफर किया था और अंदाजा लगाया जाता है कि यह तादाद अब मजीद बढ़ रही है। बलकश की झील काज़िक्स्तान की सबसे साफ, शफाफ और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भी बेशुमार झीलें हैं, मगर यह झील आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। काज़िक्स्तान लंबाई में इतना लंबा है जितना लंदन से इस्तांबुल दूर है। काज़िक्स्तान में तेल के 19 किलोमीटर रकबे पर ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो इसे बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर मुमालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि सेब का सबसे पहला दरख्त भी काज़िक्स्तान के शहर आलमाते में लगाया गया था। इस शहर में बेशुमार सेबों के बागात हैं। इस आलमाते लफ्ज का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब भी सेबों वाली जगह है। दोस्तों, ये थी काज़िक्स्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो, मगर इस वीडियो का भी एक हिस्सा अभी बाकी है।
जिसमें काज़िकिस्तान के तफरीही मुकामात, वीज़े के हसूल और अगर कोई बात मैं गलती से बताना भूल गया हूँ तो वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।